ordered list එක අපි discuss කරා. So the tag is OL තමයි tag එක. So number of items arranged in order using numbers letters are called an ordered list. හරිද? order එකක් තියෙන ඒවට අපි කියනවා ordered list එකක් කියලා. So as an example A B C D, simple A, simple B, simple C. Likewise it was 1 2 3 4, Roman number 1, Roman number 2, Roman number 3. ඒවට අපි කියනවා ordered list කියලා. So inside this OL tag, the main attribute we are using is type attribute. So අපි ordered list එකේදී අපි use කරන main attribute එක තමයි type කියන attribute එක. So type කියන attribute එකට අපිට මෙතන values දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති දැන් ඔයා කැමති මේ වගේ list එකක් දාගන්න නම් ඔයාලට මේකේ පළවෙනි element එක මෙන්න මේ type attribute එකේ value එක විදියට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට if you give the value as A here, then you as A B C D likewise. If you use a value as 1, හරිද මේ type attribute එකට value එක ඔයා මෙතන 1 කියලා දුන්නොත් එතන යාලා list එකක් create කරලා දෙනවා ඔයාට 1 2 3 4 5 6 likewise. හරිද ඒ විදියට. එතකොට ඔය වගේ list එකකට අපි කියනවා ordered list එකක් කියලා. එතකොට ordered list එකේදී අපි type attribute එක use කරනවා. type attribute එකේ values තමයි 1 A, simple A, ඊට පස්සේ Roman number 1, Roman number 2. It means Roman number, simple Roman number 1, simple Roman number, capital Roman number 1. ඒ විදියට අපිට use කරන්න පුළුවන් values විදියට. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම list එකේ මෙන්න මේ පළවෙනි එක තමයි value එක විදියට අරගන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි මේක automatically ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ list එකක් create කරලා දෙනවා. And also we are using a tag called list. List කියලා tag එකක් use කරනවා. So why we use list tag? List tag එක use කරේ ඇයි? To separate each item in the list. List එකේ තියෙන හැම item එකක්ම වෙන්වෙන්ම පෙන්වන්න තමයි අපි list කියන tag එක use කරන්නේ. හරිද? එතකොට මේ වගේම තමයි unordered list එකක්. මේ තියෙන unordered list. So in unordered list, the tag we are using is UL. හරිද? UL කියන tag එක තමයි use වෙන්නේ. මම ඒක notepad එකේ පෙන්නන්න ඉන්න. Okay. Hi. Okay, tell me what is the first tag? පළවෙනි tag එක මොකද්ද? HTML. හරි, ඒ ටික මතක් කරගමු. HTML. හොඳට මහගන්න. හරිද? HTML. The first tag is HTML. After HTML tag, head tag එක තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. Inside the head tag, there is a tag called title. හරිද? මතක තියාගන්න title tag එක තියෙන්නේ head tag එක ඇතුලේ. හරිද? හරි. මෙතෙන්ට ඔයාලට කැමති title එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ දැන් අපි web page එක බලද්දි මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන නමට තමයි අපි මම දැන් web page එක run කරාම පෙන්නන්නම්. හරිද? ඔයාලා practical කරද්දිත් දකින්න ඇති. මෙන්න මෙතන උඩටම තමයි මෙතන title එකේ දාන value එක පෙන්නන්නේ. ඒක web page එකේ content එකක් නෙමෙයි. web page එකේ content එක අපි පෙන්නන්නේ body tag එක ඇතුලේ. හරිද? අපි අර කරපු හැම coding එකම අපි ලිව්වේ body tag එක ඇතුලේනේ. එතකොට body tag එක අපි use කරන්නේ to show the web content. content එක පෙන්වන්න තමයි අපි body tag එක use කරන්නේ. head එකේදී පෙන්වන්නේ අද අපි head එක ඇතුලේ අපි title කියලා tag එකක් use කරනවා. ඒ title එකෙන් පෙන්වන්නේ මෙන්න මෙතන උඩම bar එකේ පෙන්වන නම. ඒ title එකට අපි දාන එක තමයි එතන උඩින්ම පෙන්වන්නේ. හරිද? එතකොට මම මෙතන දාන්නවා grade 7 කියලා. Sorry, grade 8 කියලා දානවා. After that, we have to close title tag. Title tag එක close කරන්න ඕනේ. Okay? හරි. මතක තියාගන්න title tag එක close කරාට පස්සේ we have to close this head tag. head tag එක close කරන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට head title grade 8 close title ඊට පස්සේ we have to close head. head එක close කරන්න ඕනේ. head එක close වුණාට පස්සේ
we have to open body tag එක open කරන්න ඕන. Okay, body tag එක open කරන්න ඕන. After that, then body tag එකේ මට කියන්න what is the closing tag of body tag? Yes, all of you tell me. What is the closing tag of body? Body එකේ මේ closing tag එක මොකද්ද? Yes, චලිත, සෙනුජ, සිතුම්ලි, නිලාරා, තේජානි. Yes, what is the closing tag of body? Yes. Yes, very good, Situmli. What about others? So to represent the closing tag of body tag, we have to represent it as like this, /body. /body. So this is the closing tag of body. එතකොට මෙන්න මේ body tag එක අපි close කරාට පස්සේ we have to close HTML as well. HTML එක close කරන්න ඕන. එතකොට මේ body tag එක ඇතුලේ තමයි අපි type කරන්නේ. හරිද? හරි. So අද අපි කරන්නේ UL tag එක unordered list. Unordered list. හරිද? හරි. So here inside the UL tag, now UL tag එකේ closing tag එක අතර represent කරන්න closing tag එක වෙන්නේ UL tag එකේ /UL කියන එක. හරිද? So inside this UL tag there is an attribute called type attribute. අර OL tag එකේ වගේම තමයි මෙයාගේ type attribute එක use වෙනවා. හැබැයි තියෙන මේ type attributes වල type attribute එකේ values වෙනස් දෙන්නගේ. Ordered list එකේ අපි 1A ඊට පස්සේ Roman number 1 capital Roman number 1 ඒ විදිහේ values use කරේ. හැබැයි මෙතනදී values වෙනස් වෙනවා because this is an unordered list. So in an unordered list we can see bullets. අපිට bullets තමයි unordered list එකක තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි bullets වර්ග තුනක් use කරනවා. One is disk, square and circle. හරිද? මම ඉස්සෙල්ලාම disk කියන එක use කරන්න. බලමු කොයි විදිහට දෙන්නේ කියලා. Okay, disk. Okay. එතකොට disk කියන එක අපිට use කරන්න පුළුවන් value එක විදියට. අනිත් ටික අර විදියටම තමයි. list tag එක තමයි අපි use කරන්නේ to separate each item in the list. list එකේ තියෙන හැම item එකක්ම වෙන් කරලා පෙන්නන්න අපි use කරන්නේ list tag එක. හරිද? හරි. එතකොට මම මෙතන දානවා අපි දාමු apple close list. ඊට පස්සේ list orange close list. අර වගේම තමයි වෙනස තියෙන්නේ. අර අපි දාන values ටික වෙනස්. අර ordered list එක වගේම තමයි. list මෙතෙන්ට අපි mango කියලා දාමු. mango sorry close list. ඊට පස්සේ list items ටික ඉවර වුණාට පස්සේ you have to close this UL tag එක close කරන්න ඕන. හරිද? හරි. දැන් අපි මේක save කරලා බලමු. save මම කලින් save කරේ නැහැ. So how to save මේ HTML document එකක් අපි save කරන්නේ කොහොමද? .html කියලා. ඒ කියන්නේ file name.html කියලා තමයි type වෙන්න ඕනේ. අපි index කියලා එකක් නැගැති. මම ඒක නිසා පොඩ්ඩක් index2.html කියලා මම save කරන්න. ml මෙතන save කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි බලමු ඒක minimize කරලා save වෙලා නැහැ.
මම මේක මෙතෙන්ට ගන්නවා. හරි මෙන්න මේක. දැන් ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්න ඕනේ අවුට්පුට් එක බලන්න. So it's loading. මෙතන තියෙන්නේ කෝඩ් එක. හරිද? එතකොට මෙන්න මේවා හරිද? මෙන්න මේකට තමයි අපි ඩිස්ක් කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ ෂේප් එකට අපි කියනවා ඩිස්ක් කියලා. හරිද? දැන් බලමු දැන් මම කියවනේ values තුනක් තියෙනවා කියලා. එකක් තමයි ඩිස්ක්. මේ තියෙන්නේ ඩිස්ක්. මේ විදිහට නම් තියෙන්නේ. ඔයාලා type attribute එකට දෙන්න ඕන value එක තමයි ඩිස්ක් කියලා කියන්නේ. අපි circle දීලා බලමු. circle දීලා මෙන්න මෙතන save කරලා මේක refresh කරනවා. So circle is like this. අර fill වෙච්ච නැති එකට තමයි අපි circle කියලා කියන්නේ. මෙතන fill වෙලා තියෙනවා නම් මේ dots විදියට ඒකට අපි disk කියලා කියනවා. ඒ දෙක පටල ගන්න එපා. So this is circle. මේකට අපි circle කියනවා. And ඊළඟ එක තමයි square. square දීලා මෙතන අපි save කරලා refresh කරලා බලමු. හරිද මේ විදියට වෙනස් වෙනවා. Can you understand? තේරුණානේ?